प्यारे दर्शकों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अज असी श्रोमणी अकाली नवें बने कल श्रोमणी अकाली दल बारे कर रहे हैं, जिहड़ा सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा की अगवाई दे विच बनिया। इस दल का पंजाब की सियासत के उपर की फर्क पेगा, कि ये मुख अकाली दल बन जाएगा या नहीं बनेगा, इस तरह के बहुत सवाल जिहड़े पंजाब की फिजा दे विच गूंज रहे हैं। इस मुद्दे नूं लैके असी पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ पत्रकारां नाल गलबात की है, सियासी हल्कियां 'च भी गलबात साडी हुई है। अज साडे नाल एक असी इस मुद्दे ते चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा दे विच साडे नाल अंमृतसर तो श्री राजन मान जिहड़े सीनियर पत्रकार ने वो जुड़े हुए हैं। उस दे नाल ही साडे नाल चंडीगढ़ तो सीनियर पत्रकार श्री हरकमल जीत होनी भी साडे नाल जुड़ रहे हैं। इन्हां दोवां पत्रकार सज्जणों का बहुत लंबा तजर्बा, हरकमल जीत होना ने तो बहुत लंबे समय तो अकाली सियासत जिहड़ी आ उहदा रंग रूप उतरा चढ़ा देखे ने। दोनों सज्जणों नाल असीं गलबात करांगे, दोनों ही इन्हां मुद्दिआं दे उपर साडे नाल अपने विचार पेश करनगे। असीं सब तो पहलां राजन मान होणां नूं बेनती करदे हां कि वो दस्सण कि जिहड़ा नवां अकाली दल पैदा होया इहदा पंजाब की सियासत ते की असर पेगा। राजन मान जी, इस वेले साडे नाल इस मुद्दे के उपर गल करन लई अंमृतसर तो राजन मान होनी जुड़े ने साडे नाल। असीं उन्हां तों जानना चाहांगे कि मान साहब इस नवें अकाली दल का की असर पेगा पंजाब की राजनीति के उपर, की ये असल अकाली दल वजों उभर सकेगा या नहीं उभर सकेगा, तुहाडे की इस ते विचार ने? जी बिल्कुल जम्मू साहब, आपां इतिहास के थोड़ी जी पिछे नज़र भी मारिए कुछ समय तो समय समय ते आके अकाली दल दे अंदर किसी ना किसी मुद्दे नूं लैके जिहड़े आ ओह वखरेवे हुंदे रहे ने और कई बार अकाली दल बने ने, चाहे वह अकाली दल 1920 बनया, सरदार सिंह बरनाला ने अकाली दल बनाया, फिर टकसाली हुण ब्रह्मपुरा साहब ने बनाया अकाली दल, हुण ढींडसा साहब ने, क्योंकि समय समय ते अकाली दल ते बनते आए ने। पर वो जिहड़े भी धड़े बन के आए आ उन्हां वल्लों कोई इहो जिहा रोल अदा नहीं कर सके ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ। इस वे जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने अगवाई के पंथक दल बनया। इवें महंत सेवादास की अगवाई भी एक अकाली दल बनया। मतलब तुसी एक बारी बहुत एक दर्जन के करीब अकाली दल सीगे पंजाब दे विच। ये कोई नवीं गल नहीं गी। तो इस दे नाल ही खेतरी पार्टियां दे विच भी जिहड़े आ वो टुट भज हुंदी रहिंदी है, कई पार्टियां बनदियां रहियां। पर इस बार जी देखने वाली गल है, एको जी आपां नूं जो जिहदे उत्ते टेक है सारिआं नूं भी वो ये देखने वाली कि जदों अगे मौके मुताबक जदों अकाली दल बनते रहे उदों उन्हां दे बखेवें जिहड़े सी वो पार्टी के अंदर कुछ इशू नूं लैके हुंदे रहे। पर इस बार जिहड़ी गल आ इस बार एक गल नवीं उभर के सामने आ रही आ कि अकाली दल ते चाहे बने आ, चाहे ब्रह्मपुरा भी गए जां हुण सुखदेव सिंह ढींडसा हुणी गए ने, हुण अकाली दल तो जो वख हो के लीडर जा रहे ने। अगे सी कि अकाली दल जो बादल ग्रुप सी ना, अगले अकाली दल के उत्ते पंथक होने का एक टैग सी लगा के अकाली दल जो हाँ जी ये बादल दल जो वा ये ही पंथ की गल करता वा, ये पंथक आ, असली अकाली दल आ। लोगों के विच भी इस तरह की जी गल चर्चा चलती होंगी जी। पर इस बार जी नवीं चीज़ ये आ कि बादल दल के उत्तों जो पंथक होने का जो टैग सी ना वो उतर गया। गुरु ग्रंथ साहब बेलवी के मामले को लैके ते बाइबल कलां गोली कांड के मामले को लैके उस तो बाद जो हशर अकाली दल बादल का होया और तुसीं भी जानते हो और पंजाब के लोग भी आवाम सारी जानती है कि किवें ये जिहड़े उपर सत्ता के उत्ते 10 साल काबज होने के बावजूद एक पार्टी ते विधान सभा दीआं चोणां विच विरोधी धिर दा रोल भी अदा ना करन जोगी रह गई। ये इस गल का प्रतीक है कि लोग जिहड़े इन्हां दे उत्ते बादल दल दे उत्ते पंथक के नां दे हमेशा पंथ नूं खतरा पंथ की गल करन दे नां दे उत्ते लोकां नूं जिहड़े ओह वोटां बटोरदे रहे ने। वो इस बार वो किते मनफी हो गया क्योंकि इस बार इन्हां कोल अकाली दल कोल कोई मुद्दा नहीं रह गया। पंजाब के जिहड़े मुद्दे की आपां गल करते हैं किसी टाइम ते आनंदपुर साहब का मते की जां होर पंजाब के पानियां दे जां सारे मसलियां की वो अकाली पंजाबीयत की गल करन वाला अकाली दल वो पहलां उन्हां नूं खो चुका सी। उस तो बाद एक पंथक मुद्दा हुंदा सी, पंथक मुद्दा भी है अपने आप च खो चुका। हुण
ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਸ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਖਵਾਂ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਭ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਧਿਰਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਖਰੇਵੇਂ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਖੇਂਡੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਔਰ ਸੇਖਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਆ ਗਈ ਇੱਕ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਔਰ ਨਾਲ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਹੋਣੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਿਸਕ ਗਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਰਾ ਲਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਲੱਗ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪੰਥਕ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੁਣ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਅ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੋਨੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਨਿੱਘ ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਦੋਹਰੇ ਮਖੌਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਖੌਟਾ ਵਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਖੌਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਜੰਮੂ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਸਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਮਤ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਫਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਲਗੋਬਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਚੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੰਥਕ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਲ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲੜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਧੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਲੜਨਗੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਫਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਮੈਂ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 2002 ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ 4 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਗਰਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਊ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਗਰਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਮੂ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2015 'ਚ
ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥਕ ਸਟੈਂਡ ਲਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਗਰਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ 14 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 60-70 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਕਮਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।